भगत सिंह ने कहा भी सीगा भी जिस तरह की आज़ादी असीं मंग रहे हैगे आ, जे अंग्रेज़ों को कह के असीं चाहते भी सानूं आज़ाद कर दो असीं एक समझौता कर रहे हैगे। वो समझौते दे विच भी इन्हां कुर्सियां दे उत्ते हुण गोरियां दी थां काले बैठण लगे हैगे ने। मैं अंदाज़ा लगांदा कई बारी भी अपने हिंदुस्तान दे विच जिन्ने भी अपने टोटल ने जिन्ने फेस हैगे ने जिहड़े पॉलिटिक्स विच नज़र आउंदे आ, चाहे विधान सभा दे चाहे संसद दे विच, वो कोई 1000 को बंदा भी नहीं होगा। 1000 को चेहरे हैगे ने जिहड़े पिछले कई सालों तो देख रहे हैं। इस वक्त सरकार दी नहीं चलती, कारपोरेट की चलती है। जो अंदर लोग बैठे हुए ने, कानून बनाने की गल है, कानून बनाने दे वास्ते जो है ना सरकार के नुमाइंदे नहीं उत्थे मतलब की संसद तो सिर्फ एक चेहरा है, आप कह सकते एक इमारत हैगी है जिन्हें बैठे बंदे उस पास करते हैं, हथ खड़ा करते हैं। उत्थे जो बंदे बिठाए हुए हैं इस वक्त तो कारपोरेट ने बिठाए। सानू उम्मीद किहदे कोल होंदी है नौजवान तो भी एक नौजवान है असीं उन्हां दा जे देखीए शुरू हुण तक का जो सफ़र है भी वो ना उन्होंने वधिया पढ़ाई मिल रही हैगी, ना वधिया कॉलेज हैगे ने। उस तो बाद सब तो वड्डी गल हुंदी है रुज़गार की। रुज़गार जिहड़ा हैगा उस पक्ष तो आप देख सकते हैं भी उन्होंने कोई वधिया रुज़गार नहीं मिल रहा। भी साडे पुराने जिहड़ा हुण चीफ मिनिस्टर सीगे अमरिंदर सिंह होरी, उन्होंने किसी ने कहा भी अपना नौजवान सारा बाहर जा रहा है, तुसीं इस बारे कुछ सोचो। तो उन्होंने कहा सीगा कि फिर वधिया हो गया कमा के इत्थे तो भेजते पे ने। उन्होंने ये नहीं पता भी एक नौजवान जिहड़ा है सिर्फ पैसे कमाने वास्ते भी नहीं होंदा, एक उहदी नवीं सोच होंदी है, एक नवां उहदे दिमाग होंदा है। अज असीं कह सकते 75 साल बाद भी साडी जिहड़ी हैगी है लिटरेसी रेट 100% नहीं हैगा। तुसीं देखो भी तकरीबन 74% मतलब कि 25% आबादी हजे भी अनपढ़ हैगी है। D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। किसानी आंदोलन खत्म हो चुका है। केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं, लेकिन इस आंदोलन के दौरान किसानों को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, इसे नज़दीक से देखा है प्रोफेसर श्याम सुंदर दीप्ति ने। ये हम आज आपकी मुलाकात कराएंगे। ये हैं 40 किताबें लिख चुके हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेज अमृतसर में सोशल प्रिवेंटिव मेडिसिन विभाग में कई सालों तक ये हेड रहे हैं। 34 साल तक इन्होंने वहां पर अपनी सेवाएं दी हैं। किसान जो दिल्ली पर संघर्ष हुआ था, किसानों ने किया था, बहुत करीब से इन्होंने देखा है, उस पर इन्होंने एक किताब भी लिखी है। हमारे साथ हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दीप्ति। डॉक्टर साहब नमस्कार। D4 न्यूज़ चैनल डॉक्टर साहब थोड़ा स्वागत है। डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਦੀਪਕ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੌਸਮ ਹੰਡਾਏ ਹੈ, सारे मौसम हंडाए मतलब कि आप इसमें एक मुहावरे के तौर पर भी देख सकते हैं। उन्होंने हर तरह दी मतलब कि लोगों दी रिएक्शन ने, राजनीति के रिएक्शन ने सारे उन्होंने अपने आप उपर महसूस किए ने। तो उन्होंने बड़ी शालीनता के नाल, बड़े चुप चपीते, बड़े शांतमय ढंग के नाल उसनों मतलब कि एक साल पूरा निभाया है। आम तौर पर देखो एक गीत है, मैं मतलब कि पहला भी गल कर रहा सीगा भी असीं जदों आज़ादी की मूवमेंट के नाल महात्मा गांधी के वास्ते इस्तेमाल करते सीगे, लेदी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। पर असल में ये जो गीत है ये ढुकता है इन्हों के उपर। इन्होंने 1 साल मतलब कि किते कोई गुस्सा नहीं किया, कोई खून खराबा नहीं होया, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होया, मतलब बड़े शांति बई उन्होंने नाल मतलब कि उत्थे बैठे। जबकि इन्हों बड़ा कुछ कहा गया, अतवादी भी कहा गया, इन्हों पाकिस्तानी एजेंट कहा गया, होर भी इन्हों दे अंदोलन जीवी कहा गया। ये मतलब कि उत्थे बैठ के जी इन्होंने मतलब कि उत्ते गलबात भी की, 11 राउंड की गलबात भी हुई है मतलब कि सरकार दे नाल। उत्थे भी इन्होंने बड़े आराम दे नाल उसका रिएक्शन मतलब कि किया, किते उत्थे भी गुस्सा नहीं दिखाया भी असी मतलब कि तुहानूं ये गल पसंद नहीं। सो सरकार विचों उठ के जाती रही, ये आराम नाल उत्थे बैठे रहे, पूरी गल सुनते रहे, अपनी गल रखते रहे, जिहड़ा कि संवाद का एक वधिया तरीका भी है। वो इन्होंने मतलब कहने का मतलब जिन्ने भी मतलब कि वधिया तरीके सीगे उन्होंने सारे अपनाए। तो वो एक विश्वास मतलब कि है। तो दूसरा है कि जो तुम जित जाते हो तो फिर ये सारिया गल्लां दा होर महत्व हो जाता है। तो इस करके जो जित के आते हैं तो उन्होंने हुण विश्वास बन गया है लोगों भी, ये इन्हां दा एक वधिया किरदार है, वधिया आगू ने, इन्हां दी वधिया सोच समझ है, वधिया प्लैनिंग हैगी है। तो इस पक्ष तो मतलब कि हुण वो चाहते हैं कि भी जिवें इन्हां ने मतलब कि उत्थे अगवाई की है, हुण जिहड़ा पंजाब हैगा जिहदे बहुत सारिया समस्यावां ने उन्हां तों घिरिया होया हैगा, ते पंजाब की अगवाई करन।
ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈਗਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਧਿਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਧਿਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਧਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਚੁਣੀ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ, ਕਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਵੀ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਦੇਖੋ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਭ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ। ਉਹਦੇ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨੈਚੁਰਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਮਾਖੋਰੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸਰ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝ ਆਏ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਹੈ। ਆੜਤੀਏ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਮਤਲਬ ਕਿ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਹਰ ਵਰਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਦਬਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਆਈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਗਏ। ਉਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, ਵੱਡੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰੂਗਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗੀ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਜੱਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਨਾਨੀ ਹੈਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਨਾਨੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਦੇਸਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਸਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਰੇਟਿਵ ਵੀ ਬਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਅਸਤਿਤਵ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਦਰਅਸਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 74 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 40 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ, ਲੰਬਾ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਆ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਯੁਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ
ਤੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਧੱਬਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਧੱਬਾ ਧੋਣ 'ਚੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਚੁਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਭਗ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 200 ਸਾਲ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਗਲ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਰਹੇ, ਇਹ 1000 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਕੱਟਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਾਹੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 1947 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਫੀ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਵੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਚ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੰਤਰ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਲੋਕੀ ਆਪ ਚੁਣਨਗੇ, ਆਪ ਹੀ ਬੈਠਣਗੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਮੰਨੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀਗਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਪੰਨਾ ਹੀ ਦੇਖੀਏ ਉਹਦੇ 'ਚ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਧਰਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ, ਹਾਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਹੈਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚੰਗੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪਕੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਲੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ 1923 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ 90 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ 90 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਜੇ, ਅਕਾਲੀ ਆ ਜਾਣ, ਕੁਛ ਆ ਜੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਣਾਤਾ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰੇ ਕਿ ਯਾਰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਾ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਤੀ, ਲੱਖਾਂ ਕੀ ਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਆਵੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਤੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਖੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਇਹ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾ, ਤੂੰ ਬੈਂਕ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਫੇਸ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਬਲਕਿ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੈਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆ ਨਾ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੋਟਲ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਫੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੋਈ 1000 ਕੁ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। 1000 ਕੁ ਚਿਹਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਅਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੁਣ
ਹੁਣ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 117 ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਹੋਣ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹੱਥ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ। ਮਤਲਬ ਢਾਂਚਾ ਇੰਨਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ, ਵੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੇ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵੀ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ 30 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਹਜੇ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਾਊ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਭੇਜਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਹਾਰਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਾਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮਤਲਬ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਹੀ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸਭ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 139 ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੌਲੀ 56 ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਕੁਛ ਇੱਕ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਉਲਟ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਸਦ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਬਿਠਾਏ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਬਸ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਕੌਣ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਪਿਆਇਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਗਿਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਯੁਵਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਧੱਬਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵੱਲ ਧਕੇਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਇਹ ਧੱਬਾ ਵੀ ਤੁਲਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਇਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪੱਖ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੁਈਸਾਈਡ ਕਰ ਲੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਪੈਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ
ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੀ ਡੋਜ਼, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਟਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਘਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਲਜ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਵਧੀਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਦਮੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨਸ਼ੇ ਬਣਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਈਟ ਅਪ, ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਯੁਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਾ ਜਾਂਦਾ 1960 ਜਾਂ 70 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਯੂਥ ਪੋਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਭਾਵੇਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ 15 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਯੁਵਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਅਸੀਂ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚੋ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਮਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਭੇਜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਮਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡੀ GDP ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਮਤਲਬ ਕਿ GDP ਵਧਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰੇਟ ਇੱਕੋ ਦਮ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PR ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਬੋਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੜ੍ਹਨ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਹੀ ਗਿਆ ਵੀ, ਚਲੋ ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਮੈਂ PR ਲੈਣੀ। ਹਾਂ, PR ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ PR ਲੈ ਸਕਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਸਕਾਂ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹ ਕੋਰਸ ਦੱਸ। ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 35-40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੋਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਔਰ ਹਮਾਰਾ ਸਮਾਜ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦਾ ਸਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਇਸ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਯੂਥ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ। ਹਾਂਜੀ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੂਥ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੰਪਟਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਨਾਮ ਦੱਸਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਪਟਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਿੰਪਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਬਣਾਤਾ। ਸਿੰਪਟਮ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ,
ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਸਿੰਪਟਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਲੱਭਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਫੀਵਰ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਫੀਵਰ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਫੀਵਰ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, TB ਕਾਰਨ ਹੈ, ਟਾਈਫਾਈਡ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ, ਡੇਂਗੂ ਕਾਰਨ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਲੇਰੀਆ ਕਾਰਨ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦਰਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੜੀ ਨਹੀਂ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ, ਸਿੰਪਟਮ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਤਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਲੱਭਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀਗੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਝਾਕਣਾ ਪਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਨ ਲੱਭ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਲਿਖਤਾ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੇਤੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਵਾਈ ਛੱਡਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਜੜ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦ ਸਹੀ ਜੜ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜੜ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਹੈਲਥ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਕੀਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਤੰਤਰ ਜੋ ਕੰਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਤੰਤਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰੀਏ, ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕੋ ਦਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ 100% ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 74% ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈਗੇ ਨੇ, 25% ਆਬਾਦੀ ਹਜੇ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਗਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਵਾਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਬੱਚੇ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆ ਗਈ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਪਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਕਰਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 70 ਸਾਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਜਦੋਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਗਵਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ।
ਉਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਗਲੈਕਟਿਡ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ 150 ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 17-18 ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹੁਣ ਇਨਕਮ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਖਰੀਦਣੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰਜ਼ਈ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਤਾਂ ਲੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਹੈਗਾ ਲੋਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੋਨ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਮਤਲਬ ਐਸੈਟਸ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਲੋਨ ਆਪਣਾ ਵੇਵ ਆਫ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉਹੀ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਗੜੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਤਾਂ ਬਣੇ ਨਹੀਂ, ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਫਸਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 50% ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੈ, 30% ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਟਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੈਸ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਦੇਖੂਗਾ ਅਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਇੰਨੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਪਰਟ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਐਂਡ ਅਪ ਉਹ ਸੁਈਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਧੜ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਰਮ 'ਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਉੱਭਰ ਪਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਆਪ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੀਸਟ ਕਰਪਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਫੀ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਦ ਉਹ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਾਵਾਂ। ਉਹ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਈਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਖਪਤ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਖਪਤ ਕਲਚਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੇ, ਲੋਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਓਵਰ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਖਰ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜੀ ਚਾਦਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰ ਪਸਾਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਾਦਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਦਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਹੌਲੀ ਕਿਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤੱਕ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਾਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉਹ ਜਾਂ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਗੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਪੌੜੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੰਦੀ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਉਹ ਤੇ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਉਸ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਲਾਂ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਗਾ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਪਾਊਂਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਸੋਚੀਏ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਚੀਏ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਮਤਲਬ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ 500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਂਕਟਿਟੀ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਔਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਦੱਸਤਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੱਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹੂਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਚੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹੂਗੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਵਰ ਵੱਧ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਵਰ ਵੱਧ ਹੈ। ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਵਰ ਵੱਧ ਹੈ ਜੀ, ਵੱਧ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕੀ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ, ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਬਿਮਾਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 10,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿਕੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਬਿਮਾਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਲੱਛਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਲਿਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫੰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੋਕਣ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਣ। ਇਹ ਆਪਾਂ 3 ਮੋਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰੀਏ। 2-2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਤਾਬ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਛਾਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਫਤ ਭੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10,000 ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛਾਪ ਕੇ ਉਹ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਬਿਮਾਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਲੱਛਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਸਮਾਜ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧੱਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ ਜੋਗਾ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਊਗੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਜਿਸ 'ਚ ਹਲੂਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉੱਥੇ 4 ਨੌਜਵਾਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਗਿਰੇ ਪਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਧਕੇਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਟਰੈਪ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਗਲਰ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰੈਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਮਤਲਬ ਕਿ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਭਗ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਹੈਗਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੜੇ ਪਹਿਲੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿੱਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਤ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੜਾਅ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਏ ਸੋਚੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਵੀ ਸਾਡਾ 1 ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਕਰ। ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਬੋਲੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 100 ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 200 ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਝਪੱਟਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪਕੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਮੌਕੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਮੌਕਾ ਆਪਾਂ ਗਵਾ ਬੈਠੀਏ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ शैतान ਅੱਖ ਨੂੰ मतलब कि ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ना वो सामने रखने की लोड़ है। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए थे डॉक्टर श्याम सुंदर दीप्ति। देखिए इन्होंने बताया किस तरह पॉलिटिकल सिस्टम 70-75 साल से देश की जड़ों को खोखला कर रहा है। वही कानून हैं जो अंग्रेज़ों के लिए काम करते थे पहले, वो अब हमारे तंत्र के लिए काम करने लगे हैं। आखिरकार इसका अंत कब होगा? जब युवा जागेगा, देश का नौजवान हर वर्ग को जागना होगा। किसानों ने एक नई उम्मीद पैदा की है। किस तरह योजनाबद्ध तरीके के साथ उन्होंने संघर्ष लड़ा और सरकार को मजबूर कर दिया कि उन्हें ये तीनों कृषि कानून वापस लेना पड़ा, जबकि सरकार ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि ये कृषि कानून किसानों के खिलाफ हैं। हमारा अपने दर्शकों से एक यही गुजारिश है कि आप अपने हकों के लिए आवाज़ उठाएं, मुफ्त की राजनीति या मुफ्तखोरी के चक्कर में ना पड़ें। ये लोग आपके भविष्य और आने वाली नस्लों को तबाह कर देंगे। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।